पुलिस तो सताई परिवार ने की इंसाफ की मंग। पुलिस साडे समाज का एक अहम अंग है जिस पास लोग इंसाफ लैण लई जांदे हन, पर जे इंसाफ दिवाउण वाले खुद ही धक्केशाही कर लग जाण तां गरीब आदमी की सुनवाई कित्थे हो सकती है। इसे तरह का मामला सामने आया है कस्बा नूरपुर बेदी तो। इत्थे एक परिवार नाल पुलिस वालों बेइंसाफी की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हां नूं तंग परेशान कर रही है। एसआई जीतराम जो कि बार-बार पैसे की मंग करता सी, जिस दी शिकायत उन्होंने रोपड़ विजिलेंस विच कीती सी। विजिलेंस वालों उन्हां नूं एक सॉफ्टवेयर दिता गया जिस विच उन्होंने इस गल नूं रिकॉर्डिंग करन दे बारे गल कही सी। उन्होंने कहा कि लंबा समा बीत जाण तो बाद भी इस दित्ती रिकॉर्डिंग ते उन्होंने कहा कि लंबा समा बीत जाण ते बाद भी इस संबंधी अजे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस तो बाद उन्होंने आखिर विच मीडिया का सहारा लेना ही सही समझिया। साडे पर नजायज़ परचे पुलिस ने बहुत तंग किया जी। सानू पुलिस वाले ने बुलाया कि थोड़ा चलान पेश करना है जी, तो सानू तुसीं पैसे दिओ। असीं रिकॉर्डिंग करके जिस वेले लैके गए उन्होंने वो गल DSP साहब ने लीक कर दी। नहीं मैं थानू होर भी केसां च फसा सकदा, कोई थोड़ी रिश्तेदार जिहड़ी है वो CM दफ्तर तो फोन करती है तो उहदे अंडर प्रैशर पुलिस वाले सारा काम कर रहे हैं। हाँ जी प्यारे दर्शकों, इस वेले साडे नाल एक परिवार खड़ा ने जिहड़े कि नूरपुर बेदी इलाके तो आए ने, जिन्हां दे उत्ते बहुत सारा जिहड़ा तसदद जिहड़ी कीती गई है पुलिस वालों भी की गई है तो घरेलू लड़ाई दून लेके कई तरह के परचे दर्ज किए गए। असीं की है सारी गलबात आपां जाणदे हां कृष्ण कुमार जी तो। कृष्ण कुमार जी की गलबात होई तुहाडे नाल? साडे पर नजायज़ परचे पुलिस ने बहुत तंग किया जी। साडे पर नजायज़ परचे कीते, सानू गलत इस्तेमाल किया साडे अपने उन्होंने जी। तो साडे जिहड़ा परचा किया इन्होंने छेड़छाड़ का वो 354 354D पर ला के परचा साडे पर किया है जी। तो उसके बाद फिर तुसीं पुलिस नूं असीं सानू पुलिस वाले ने बुलाया कि थोड़ा चलान पेश करना है जी, तो सानू तुसीं पैसे दिओ। तो वो असीं पैसे बारे असीं DSP साहब नूं विजिलेंस वालियां नूं नाल गल कीती। उन्होंने मैनू मेरे फोन च एक ऐप वॉइस रिकॉर्ड पा के दिता कि तुसीं उन्हां दी रिकॉर्डिंग करके लैके आओ। असीं रिकॉर्डिंग करके जिस वेले लैके गए उन्होंने वो गल DSP साहब ने लीक कर दी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उहदे ते जी। अज काफ़ी दिन हो गए जी, महीना ही हो गया उन्होंने साडे बयान लए और मैं रिकॉर्डिंग दी भी है, लेकिन उन्होंने उहदे पर कोई कार्रवाई नहीं की। जदों कि उन्होंने गुप्त रखना चाहिए सीगा ते जिद्दां तुसीं 5000 की थोड़ी सैटिंग होई होनी है तो 5000 रुपया देने तो बाद ही उन्होंने की कार्रवाई करनी चाहिए सी। इस तरह कहने का मतलब यह है जदों तुसीं उन्होंने ऐप पा के दिता, रिकॉर्डिंग करके दी, उन्होंने दिता तो उन्होंने तुहानूं कहा होना भी रंगी हत्थी असीं उन्हूं फड़ांगे। हाँ जी, उन्होंने फिर मैं उन्होंने रिकॉर्डिंग देने तो बाद मैं उन्होंने आके मिलिया जी। वो कहंदे मैनू भी मैं थानूं जिस वेले थानूं दोबारा बुलाऊंगे हो SHO साहब तो तुसीं मैनू दसना तो मैं असीं गड्डी लैके नूरपुर आवांगे ते असीं अपने पैसे तुहाडे कोल देवांगे ते तुसीं उन्हां नूं पैसे देने और असीं उन्हां नूं रंगे हत्थी फड़ांगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कुछ नहीं किया जी। हुण तक कोई मतलब कार्रवाई उन्होंने की नहीं जी है। यानी कि कहने का मतलब यह है भी उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई नहीं की तो उल्ट एक रौला पै गया भी तुसीं विजिलेंस। हाँ जी, वो सानू फिर प्रेशराइज कर रहा है जीतराम जी SI है तो वो कह रहा है भी तुसीं मेरे नाल राजीनामा करो, नहीं मैं थानू होर भी केसां च फसा सकदा है जी। हाँ जी, वो काफ़ी बंदे उन्हें साडे मेरे जिहड़े जाणू बंदे है जिहड़े मेरे नज़दीकी है उन्हां कोलों बंदे भेजदा रहा है, हुण भी भेज रहे। इस तरह की भी गल सानूं पता लगी है कि जिहड़ा थोड़े दे केस जिहड़ा छेड़छाड़ ते लगाया है वो कहंदा भी मैं थोड़े हक च गवाही दे दांगा। हाँ, वो कह रहा है जी, कहंदा भी मैं थोड़े हक च गवाही भी दे देवांगा तो मैं तुहानूं उस जनानी तो लिखा के भी दे दूँगा भी मैं परचा वापस ले लूँगी। लेकिन वो इस गल नूं उन्होंने कोई हुण तक सानू नहीं कहा भी असीं मैं लिखवा के दिंदा है जी। जी हाँ, वैसे तो इक्को ही एक विभाग है विजिलेंस विभाग जिन्होंने आपां कहंदे आ, जिन्हां दे उत्ते सारे अफसरशाही जिहड़ा कोई रिश्वत लैंदा होवे उन्हां नूं जिहड़ी नत्थ पाई जांदी है। पर जदों अज सानूं जब पता लग्या कि विजिलेंस ही आप दी मिली भुगत जिहड़ी होई है
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SPD ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ PA ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਹਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ FRI ਨੰਬਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੂਰਪੁਰ ਥਾਣਾ SI ਜੀਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ DA ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਏ ਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਵੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ DSP ਰੋਪੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਮੰਗਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DSP ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ SI ਜੀਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੰਦਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ DSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਤਾ। ਪਰਵਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ SI ਜੀਤ ਰਾਮ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਈ ਵੀ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਿਤੀ 4/8 ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ 4/8 ਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਵੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ SI ਜੀਤ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ DSP ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।